इसलिए कहा जाता है कि आशिक होना बहुत बड़ी गल है। अज तो हर कोई अपने आप को आशिक ही कहाई जाता है। छेड़ो ना मैनू, मैं सच्चा आशिक हाँ। बोलो समझते हो कि जिन्हों पूछ लो वो भाई असी आशिक हाँ। आशिक आशिक सिर्फ जवान नाल नहीं होंदे। आशिक बनने की खातर तो अपना आप मिटाना पैंदा है, अपना आप गवाना पैंदा है, अपने आप को कुर्बान करना पैंदा है। जिदा कई बार दसी ना अपना आप गवाइए तो शो पाइए। जिहड़ा अपने आप को मिटाण नूं तैयार है, अपने आप को गवाण नूं तैयार है, फिर वही आशिकी दी वो मंजिल ते पहला पैर रखता है। समझना जरा सारे। इसलिए मियाँ मुहम्मद बख्श की दसदे है, जेड़ा बस मुरादा मंगे सदा वो मंगदा रहिंदा, जेड़ा दर मुरशद दा मल्ले रब दे घर जा बहिंदा, ओदा कदी हिसाब ना होवे। मुरशद जिसदा जामन, जामन पता किहनूं कह दिंदे है? वकीलां नूं पुछो जाके कि जामन किहनूं कहंदे, क्योंकि जामन का मतलब होंदा है जमानती, जेड़ा किसी की जमानत देवे, जेड़ा किसी की गवाही देवे, जेड़ा जिम्मेवारी लवे कि भाई ਇਹਦੀ जमानत मैं दिंदा हां। तो फिर जज कहते हैं वो अपराधी नूं बरी कर दिंदा है कि लै भी ਇਹਦਾ जामन जे इदां दा है तो फिर इनू कर दिओ बरी, दे दिओ जमानत ਇਹਦੀ। समझते हो कि नहीं? हुण इत्थे भी यही कहा जाता है कि इंसान जे गुनाह भी कर लैंदा है ना फिर मुरशद दा हो जाता है, तो जे मुरशद ओदा जामन बन जावे तो रब दे घरों भी ओदा कदी हिसाब नहीं हुंदा। ये गल हमेशा याद रखनी। जिदा कबीर साहब नूं किसी ने पुछया सी कि ए सतगुरु कबीर, ये दसो कि बेगुरुए विच और गुरु वाले च की फर्क है? बेगुरुए विच और गुरु वाले च की फर्क हुंदा है? यानी गुरु वाला होने च की फायदा है तो बेगुरुआ होने च की नुकसान है? ये बारे दसो। तो कबीर साहब मुस्कुराए, कहते बोल के दसीए या देखना चाहता है? कहता जी दिखा दे, वो तो चंगी गल है। कहते बह जा फिर। की क्या कबीर साहब ने? कहते बह जा फिर साडे कोल। बिठा लिया उसनूं। हुण कबीर साहब अपने घर के बाहर बैठे सी बेड़े दे विच, बेड़े का दरवाजा खुला सी और ये सवाल करने वाला कोल बह गया। बैठे बैठे कबीर साहब ने अखां बंद कीतियां। जदों अखां बंद कीतियां तां एक दो पल ही होए होने हैं कि एक कुत्ता, आवारा कुत्ता दरवाजे के अंदर आ गया, क्योंकि बेड़े च बैठे सी, दरवाजा खुला सी, आवारा कुत्ता अंदर आ गया। और असीं कहांगे अंदर आया कि कबीर साहब ने अखां बंद करके आप ही बुलाया सी। हुण जदों अंदर आ गया तो कबीर साहब ने अखां खोल के इहनूं कहा, देख कोई आवारा कुत्ता अंदर आ गया है, जरा इहनूं बाहर कढ़ दे। हुण ये उठिया, कोल ही एक डंडा पिया सी, डंडा लैके दौड़िया कुत्ते वाल नूं। कुत्ता देख के अगे अगे ते ना छटमा डंडा उहदे मारिया। कुत्ते दे माड़ा जिहा लगा, कुत्ता चौं चौं करदा दौड़ गया। कबीर साहब कहंदे डंडा मारन नूं थोड़ी तैनूं कहा सी, तैनूं तां दौड़ाउण नूं कहा सी, तूं एवें उहदा डंडा मारिया बेचारे दे। डंडा क्यों मारिया? कहंदा महाराज तुहानूं नहीं पता आवारा कुत्तियां दा, जद तक इन्हां दे डंडे ना पैण हटदे नहीं, बड़ा दुखी करदे। जे ना डंडा पैंदा ना बार बार आना सी। हुण एक बार डंडा पै गया ना, देखियो मुड़ के मूँह नहीं करू इधर। कबीर साहब कहते तैनूं बड़ा आवारा कुत्तियां दा पता है, बह जा फिर। हुण फिर बैठ गया। फिर कबीर साहब ने अखां बंद कीतियां। हाले थोड़ी देर हुई सी कि एक होर कुत्ता आ गया। जब एक होर कुत्ता आया तो उस वेले कबीर साहब ने फिर अखां खोल के कहा कि जरा इनू भी बाहर कढ़ दे। हुण जदों उन्हें देखिया कुत्ते नूं गौर नाल, जदों कुत्ते नूं गौर नाल देखिया तो कुत्ते दे गल च पटा। हुण उठिया, उठ के बड़े प्यार नाल कुत्ते नूं बाहर लैके गया, बाहर छड्ड के आया। तो बाद चों कहंदा लो महाराज दरवाजा ही बंद कर देंदे ताकि बार बार कुत्ते आण ही नहीं। कबीर साहब कहंदे ठीक है कर दे बंद दरवाजा, पर एक गल दा सानूं जवाब दे, आ कुत्ते नूं तू बड़े प्यार नाल बाहर छड्ड के आया, ना इहदे डंडा मारिया, ना पत्थर मारिया, ना इहनूं कोई नुकसान पहुंचाया, की गल? कहंदा महाराज तुहानूं नहीं पता पर मैनूं पता है, मैं पछाण लिया, ये मेरे गुआंढियां दा कुत्ता है। देखो ਉਹਦੇ गल च पटा भी है, जे किते ਇਹਨੂੰ मारदा मैं वो देख लैंदे तां भी झगड़ा ही करना सी उन्होंने कि तू साडे कुत्ते नूं क्यों मार रहा है। हुंदा ना कुत्ते दे भी डंडा मारो ना, जे कुत्ता पालतू होवे तो ਉਹਦੇ मालिक लड़ पैंदे है कि तेरी हिम्मत किद्दां हो गई साडे कुत्ते नूं कुछ कहण दी। हो जांदा कि नहीं इदां? जे तां तुसीं आप सोचो, जे तुसीं घर 'च कोई जानवर रखिया है, कोई दूजा वो जानवर नूं मारे ना
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਈਗੋ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਝਗੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਫਾਲਤੂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਗਲੇ ਕਿਉਂ ਲੈਣੀ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਰੇ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦੜਾਉਣ 'ਚ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਸੀ। ਦੇਖ ਜਿਹਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਦੌੜਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਲਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡੰਡਾ ਮਾਰੋ, ਪੱਥਰ ਮਾਰੋ, ਲੱਤ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਟਾ ਸੀ, ਦੇਖ ਲੈ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗੂਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਟੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਗੁਰੂਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦਰ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਐ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਪਟਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਮਦੂਤ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਿਸਾਬ ਪੁੱਛੂ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈ ਗਈ ਸਾਡੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਹੈ ਡਰਤੇ, ਸੁਨਤ ਕਾਲ ਕੇ ਗਾਜਾ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਭਾਈ ਸਾਧੋ, ਚੜ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਵੀ ਡਰਦੇ ਐ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਲ ਦੀ ਗਾਜ ਸੁਣ ਕੇ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਿਆਰਿਆ, ਜੇ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਜੋ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਉਹ ਕਾਲ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ, ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਹੈ ਡਰਤੇ, ਸੁਨਤ ਕਾਲ ਕੇ ਗਾਜਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਭਸਮਾਸੁਰ ਦੀ। ਭਸਮਾਸੁਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰਾਖਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਦੇਵ ਦੀ ਬੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੁਣੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਮਝਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਖਸ਼ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਸਮਾਸੁਰ। ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਆਖਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਦੇਵ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਔਰ ਭਸਮਾਸੁਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਕੀ ਵਰਦਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਸਮਾਸੁਰ ਨੇ ਵਰਦਾਨ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਾਂ ਉਹ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਭਸਮਾਸੁਰ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਦਿਓ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੇ, ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਾਂ ਉਹ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਥਾਸਤੂ, ਯਾਨੀ ਜਾ ਜੋ ਤੂੰ ਮੰਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇਗਾ ਉਹ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਭਸਮਾਸੁਰ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਦੇਵ ਨੂੰ ਹੀ ਭਸਮ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੱਸਣੀ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਭਸਮਾਸੁਰ ਮਹਾਦੇਵ ਦੀ ਤਰਫ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਹਾਦੇਵ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਭਸਮਾਸੁਰ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦੌੜੇ ਭਸਮਾਸੁਰ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤਰਸ਼ੂਲ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਵਰਦਾਨ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇਗਾ ਉਹ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਭਸਮ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਦੇਵ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ, ਭਸਮਾਸੁਰ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ। ਤਾਂ ਭਸਮਾਸੁਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਦੌੜ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਦੌੜਨਾ ਹੈ, ਹਟਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਭਸਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਟੂ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਹੁਣ ਮਹਾਦੇਵ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ, ਭਸਮਾਸੁਰ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ। ਆਖਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮਹਾਦੇਵ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਹੀ ਕਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਕਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਭਸਮਾਸੁਰ ਆਇਆ, ਪਿੱਠ ਤੇ ਹੱਥ ਉੱਤ ਫੇਰਿਆ ਬੜਾ ਕੈਦੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਵਰਦਾਨ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਨਹੀਂ ਭਸਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਸਮਾਸੁਰ ਵੀ ਖੜ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਿਰ ਕਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖੂਗੇ, ਕਦੀ ਤਾਂ ਸਿਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੂਗੇ, ਜਦੋਂ ਕੱਢੂਗੇ ਉਸ ਲਈ ਭਸਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਧਰ ਮਹਾਦੇਵ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਸਮਾਸੁਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਚੋਂ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆ ਜਾ ਫਿਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਹਣੀ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ? ਮੋਹਣੀ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਮੋਹਣੀ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਭਸਮਾਸੁਰ ਖੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮਹਾਦੇਵ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਸਮ ਕਰੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਾਇਲ ਹੈ, ਛਮ ਛਮ ਕਰਦੇ, ਮੋਹਣੀ ਰੂਪ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ। ਛਮ ਛਮ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਭਸਮਾਸੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਏ ਤਾਂ ਭਸਮਾਸੁਰ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਮੋਹਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਭਾਵਨਾ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਇਸਤਰੀ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਮੋਹਣੀ, ਕਾਸ਼ ਇਹ ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਭਸਮਾਸੁਰ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਹਾਦੇਵ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੋਹਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੋਹਣੀ ਦੀ ਤਰਫ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉੱਧਰ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਲੈ ਆਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਅਦਾ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਉਸ ਰਾਖਸ਼ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੂੰ ਉਹ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਊ। ਸੋਚ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਮੋਹਣੀ ਰੂਪੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਚੱਕਰ 'ਚ, ਚੱਕਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੋਹਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਨ੍ਰਿਤਿਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨ੍ਰਿਤਿਆ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਨੱਚਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਨ੍ਰਿਤਿਆ ਕਰਨਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਨੱਚਣਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਲੈ ਨ੍ਰਿਤਿਆ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹੂੰਗੀ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਨੱਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਦੱਸ ਕਿੱਦਾਂ ਨੱਚਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਨੱਚਣਾ, ਮੈਂ ਸਟੈਪ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਉੱਦਾਂ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗਲ 'ਚ ਹੁਣੇ ਜੈ ਮਾਲਾ ਪਾ ਦੂੰਗੀ, ਹੁਣੇ ਬਰਮਾਲਾ ਪਾ ਦੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਬਣਾ ਲੂੰ। ਤਾਂ ਭਸਮਾਸੁਰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਰੂੰਗੀ ਮੈਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨ੍ਰਿਤਿਆ ਸ਼ੁਰੂ। ਕਦੀ ਮੋਹਣੀ ਰੂਪੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੱਥ ਏਦਾਂ ਕਰੇ, ਉਧਰੋਂ ਉਹ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਚੱਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਪਰ ਚੱਕੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ 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 ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਟੈਪ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਮਗਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਭਸਮਾਸੁਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਭਸਮ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਦਾਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੂ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਊ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਸਮਾਸੁਰ ਭਸਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਦੇਵ ਨੂੰ ਕਿ ਆ ਜਾ, ਹੁਣ ਸੰਕਟ ਟਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਲਈ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝੀਏ, ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਅਸੀਂ। ਭਸਮਾਸੁਰ ਕੀ, ਭਸਮਾਸੁਰ ਕੌਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਭਸਮਾਸੁਰ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਹਾਦੇਵ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਗੱਲ, ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝੀਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਭਸਮਾਸੁਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਭਸਮਾਸੁਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਭਸਮਾਸੁਰ ਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਸ਼ਿਵ ਜੀ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਜਾਨੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ, ਮਾਈਂਡ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਵਰਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਭਸਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ 'ਚ ਬੰਦਾ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੰਕਾ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੰਕਾ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰੋ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਕਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਰੱਬ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਬੁਰਾਈ ਤੇ ਕਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਲੇਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇਗਾ ਆ ਮੈਂ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਆ, ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਜਾਦੂ ਟੂਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬੁਰਾਈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਅਟੂਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫਕੀਰ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਬੁਰਾਈ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਰਬੀਆ ਬਸਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਹਸਨ ਫਕੀਰ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਰਬੀਆ ਬਸਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਗੱਲ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਸ਼ਕ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੰਗਤੇ ਹੋ ਕਿ ਆਸ਼ਿਕ? ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੰਗਤੇ ਕੌਣ? ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣੇ ਆਏ ਹੋ। ਆਸ਼ਿਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਸ਼ਿਕ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਫਿਰ। ਆਸ਼ਿਕ ਕੌਣ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਸ਼ਿਕ ਕਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੈਠੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਰਬੀਆ ਬਸਰੀ ਇੰਨਾ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਸਨ ਫਕੀਰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਨਾਮ ਲੈਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ। ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਦਿੱਤਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਬੀਆ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ, ਹਸਨ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਾਂ ਹਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰਬੀਆ, ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਤੂੰ ਕਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਬੀਆ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਰਹਿਮਾਨ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਰਹਿਮਾਨ ਯਾਨੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਅੱਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਰੋਮ ਰੋਮ 'ਚ ਰਹਿਮਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਹੀ ਰਹਿਮਾਨ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਇਹ ਨਾਮ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਮਾਨ ਤੇ ਯਾਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਤਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਉਲਟੀ, ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਰਹਿਮਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਦੇ ਰਗ ਰਗ 'ਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਗਾਲੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ, ਝਗੜੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਦੱਸ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ। ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਹਿਮਾਨ ਵਾਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਰਹਿਮਾਨ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਹਿਮਾਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕੀਤੇ। ਰਹਿਮਾਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ, ਸਭ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ, ਸਭ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ, ਸਭ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਰਹਿਮਾਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਰਹਿਮਾਨ ਬਣਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਕਰਨੇ। ਸੋਚ ਲਓ ਜ਼ਰਾ, ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਰਹਿਮਾਨ ਤੇ ਕਦੀ ਸ਼ੰਕਾ
ना होवे। उत्थे तां पूरा यकीन होवे कि मैनू पूरा यकीन है मेरा मालिक है, आद सच जुगाद सच, है भी सच ते नानक होसी भी सच। उत्थे तां शक ही कोई नहीं, मैं हर चीज ते शक कर सकदा हां। इत्थे तक भी ਜਿਹੜੇ सच्चे आशिक है ना, किसी ने बुल्ले शाह ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ कि बुल्ले शाह तेनू रब दे वजूद ते कितना यकीन है? तो बुल्ले शाह कहंदे इन्ना यकीन है कि मैं अपने आप ते शक कर सकदा पर अपने वो महबूब ते शक नहीं कर सकदा। कहंदे अपने होण ते मैं शक कर सकदा कि मैं हो सकदा होवां या ना होवां। हालांकि अपने आप ते शक करना भी जरा गौर करना मुश्किल है, क्योंकि बंदे नू पता मैं हाँ तो हाँ, ये काहदा शक है। पर बुल्ले शाह वर्गे आशिक कहंदे कि इन्ना यकीन है अपने मौला ते अपने मालिक ते, मैं अपने आप ते शक कर सकदा कि हो सकदा मैं ना होवां, पर उत्ते शक नहीं कि वो ना होवे। वो है और उन्हां सदा रहना है, क्योंकि बाकी यार मेरा मैं ते हाँ फानी, मेरी होर इस तो करामात कोई नहीं। तेनू फिर बुल्ले शाह मैं की दसां, मेरी सिफत की है जिहदी जात कोई नहीं। वो कहंदे ओही तां है। ये आशकां दी गल हुंदी है कि बेबोलदे दी तैनू समझ है नहीं, जिहड़ा नित तेरे विच बोलदा है भुल्ला आप फिरे, टोले बाहर उसनू वांग मुर्गियां दे कूड़ा फूलदा है। जरा बुझता कौन है विच तेरे, शायद ओही होवे जिहनू टोलदा है। बुल्ले शाह रब ते तो वख नहीं, आपे आवाज मारे आपे बोलदा है। देखो कित्थे तक गल पहुंच गई। इसलिए रब दीयां रहमतां ते शक ना करिया करो, और रब दी होण ते शक ना करिया करो, अपने होण ते शक कर लिया करो। बोलो समझदे हो कि नहीं कि मैं अपने आप ते शक कर सकदा, क्योंकि अज मैं हाँ कल नूं पता नहीं मैं होना है या नहीं होना, इहदा यकीन नहीं है। पर मेरा मालिक सदा सी सदा है और उन्हां सदा रहना, इत्ते कोई शक नहीं है, इत्ते पक्का यकीन है। क्योंकि गल तां यकीन दे नाल ही बननी है। जिन्ना तुहाडा यकीन वधदा चला जाएगा, जिन्ना तुहाडा विश्वास वधदा चला जाएगा ना, तुसीं आप महसूस करोगे तुहाडे जीवन च ओहदियां रहमतां वधदियां चलियां जाणगियां। क्योंकि रहमत नूं वधाउण वास्ते सानूं अपने यकीन नूं, अपने विश्वास नूं वधाउणा पैंदा है। इसलिए भस्मासुर वाली गल यही है कि शिव जी यानी विश्वास, क्योंकि विश्वास नाल ही सानूं वरदान मिलदे है। वरदान का मतलब साडे जीवन च खुशियां आंदियां है, पर यह मन रूपी भस्मासुर ऐसा है कि विश्वास नूं ही भस्म करने पिछे तुर पैंदा है। फिर आंदा है गुरु यानी विष्णु, वो आके साडे विश्वास नूं बचांदा है। क्योंकि पता जे विश्वास ही भस्म हो गया तो यह तो खत्म हो गया। फिर गुरु आके वो जिहड़े मन दियां शंका ना, जिहड़ा मन भस्मासुर बनिया फिरदा है, वो मन नूं मारदा है, वो मन नूं खत्म करदा है। क्योंकि इसे लिए दसिया जाता है, बुल्ले शाह की कहंदे है कि गंगा गया गल बननी नहीं, भावें 100 गोते लाइए। मक्के गया गल बननी नहीं, भावें 100 जुमा पढ़ आइए। गया गया गल बननी नहीं, भावें 100 पंड पढ़ाइए। बुल्ले शाह गल ताइयों बननी जदों मैनू दिलों गवाइए। वो कहंदे गल तां बननी उदों जदों मैं जाएगी, और ये मैनू ही मारना गुरु का काम है। विष्णु यानी गुरु वो आंदा है, और ये मन रूपी भस्मासुर जिहड़ा विश्वास नूं भस्म करने पिछे तुरिया है, खुशियां दे दाते नूं भस्म करने पिछे तुरिया है, ये वो मन नूं ही भस्म कर दिंदा है। ये कहानी का असली गहरा अर्थ है। अगर तुहाडा मन भी तुहाडे विश्वास नूं मार दिंदा है ना, तो समझ लो भस्मासुर की जित हो रही है। समझदे हो कि नहीं? इसलिए भस्मासुर नूं जितण दोगे तो तुहाडे जीवन च सिवाए भस्म तो, सिवाए राख तो, सिवाए दुखों तो बचेगा ही कुछ नहीं। तो जे गुरु ते यकीन करके, गुरु ते विश्वास करके अपने मन नूं ही जित लईए, तो फिर ओदियां ओ रहमतां दे दरवाजे खुल जाते हैं कि जीवन दियां सारियां घाटां, सारियां कमियां ही पूरियां हो जांदियां। इस करके हुण तुसीं जवाब देना है। अज तो शंका काते करनी है बुराई ते, अच्छाई ते कदी शंका नहीं करनी। समझदे हो कि नहीं? कोई तुहानू बुरी गल कवे ना, उत्ते शंक करो, अच्छा इदां हो सकदा, लगदा नहीं, मैनू यकीन नहीं है। पर हुंदा की है, बुराई तो बड़ी जल्दी असीं यकीन कर लैंदे हां, ते अच्छी गल ते अच्छाई ते असीं यकीन करदे ही नहीं है। ये तो सोच के देखो तुसीं गल सही है या नहीं। हुण जदों असीं बुराई ते यकीन करते चले जाते हैं तो साडा जीवन दुखां नाल
ਭਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਨੰਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰਾਈ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਅੱਛਾਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸ਼ੁਰੂ, ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਜ਼ਰਾ, ਹੱਸ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯਕੀਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਸਮਾਈਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਕਰਤਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਔਰ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਆਹ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਹਾਏ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਮਤ ਕਹੋ ਖੁਦਾ ਸੇ ਮੇਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿलें बड़ी है। सुनिया कि नहीं तुसी कि जे मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, तुम मुश्किलें सो कह दो, तुम मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। सब्सक्राइब कीजिए सर्व संजा दरबार कांटिया शरीफ चैनल को और बेल आइकन दबाइए मालिक जी के लेटेस्ट सत्संग की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।